રામમાં કહે કો રામદેવ, હીરા કહો કિલ્લા, જેને રામાથી ભેટ્યા એ બધા થઈ ગયા ત્યાં. રણુજાના રાજા નેત્રમ દીધા, બધા માં પરિવાર નેત્રમદે સર્વે પરિવારમાં રામદેવ મહારાજ એક અદ્ભુત આજે પરિવારનું એક સુચેન આપે એ બાબા રામદેવ. રણુજાના રાજા, વિરમદેના વીરા, નેત્રમના પડથાર ગાયું છે ને કે રણુજાના રાજા, વિરમદેના વીરા, એ રાણી નેત્રમના ભરથાર, મારો હેલો હેલો હા હા બળો હેલો હા હેલો એટલે હું ડેલો કરો. મને પછી તુલસીદાસ ગુંડલિયા હેલો એટલે હું મેં સ્ટેજ ઉપર જવાબ આપ્યો હતો કે હેલો હેલો એટલે આર્તનાદ, જે અંદરનો આર્તનાદ થાય, જે ઈશ્વર સાંભળે. એટલે જ આપણે આર્તનાદ ઈશ્વરને કરીએ. ત્રીજા પોરમાં સંત ભજન કરે, ત્રીજા પોરમાં ચોર ચોરી કરે, કૂતરે જાગતા ન હોય. એ ટાઈમે એ ટાણે જાગી જાઓ, જાગતે રહો. ને ત્રીજા પોરમાં સવારના 3 થી 5 તમે ઈશ્વરનું સુમિરન કરી લે. મેરે મના આજે નામ બીના જીવન સુના, જૈસે પંખી પંખ બીના ऐसे મનુષ્યની નામ બીના. ऐसे ઈશ્વરની આરાધના સાધના આપણે કરી અને ભગવાનના ચરણોમાં વંદન કરીએ. क्योंकि हर इंसान को जाना तो होगा ही, कोई रोकने वाला नहीं. मैं भी जा रहा हूँ, कभी कभी जा रहा हूँ, कभी मालूम नहीं बोलता ने आवજો આવજો. એમાં પછી ગયા પછી આવવાનું હોય જ નહીં. આવજે આવજો નહીં. જો ગયા હો સો ગયા, जो गया सो गया, फिर वापस नहीं आता. इसलिए इस संसार में लोग मतलब के फरिश्ते हैं और पीछे से कुछ बाली वैसी बातें करते. पहले हमको अच्छे बोलते हैं, बाद में उसको बोलते हैं कि आदमी भंगार है. अरे भंगार का ही दाम आता है तो किसका दूसरा दाम है. तो कुछ भी बोलो यार, भंगार बोलो, जो बोलना खराब बोलो. जो એટલે कहा कि गीतों में कहा है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है. अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी. और कवि क्या से कि प्रभु तारी कसोटी नहीं प्रशा सारी नहीं होती, सारा हो सारी दशा सारी नहीं. અને અમિતાભ બચ્ચન કહે છે, मेरे यंगुने में तुम्हारा क्या काम है, वो है नाम वाला, हाँ वो है नाम वाला, वो ही तो बदनाम है. मेरे यंगुने में तुम्हारा क्या काम है. अमिताभ जी ने कही नाम वाले उसको बदनाम करते. नाम वाले बदनाम करे बाकी एड्रेस वगैरह वगैरह सरनाम वगैरह એને કોણ એટલે બદનામ કરે. સમજવું કે હજી છે એનું, એની ક્યાંક જગ્યા તો કરીને બેઠો છે એટલે જ બધા બદનામ કરે. બાકી નો હોય કોઈ ઓળખતા ન હોય. લાખો માણસો વયા ગયા, એ લાખો ગયા ને તું પણ જવાનું, લાખો ગયા ને તું પણ જવાનું. મૂર્ખ મનમાં વિચાર, સાચું કહું તો ખોટું માને જો તારા. એમ કુટુંબને હમાર એ ભાઈ તું ભજી લેને કીર્તા. આ ભજન કહે છે કે સાચું કોથા આગળના ગયા પૂછે લે ગયા એ ગયા, જો ગયા સો ગયા. हाँ इसलिए कहा है कि जिंदगी के जो दिन है नहीं
वो अच्छे गुजारो, लोगों की सेवा करो, निंदा मत करो। पहले अपना मुख देखो, दर्पण में देखो। तुर मन दर्पण कहलाए, मन ही देवता मन ईश्वर, मन से बड़ा न कोई। तुर मन दर्पण भरे भूले सारे कर्मों को, देखे और दिखाए। मन दर्पण गए सारा अच्छे बुरे की जो बस आईना देख लो, एक आईना देखो, जो आईना है वो सही दिखाता है, और परछाई के साथ रखो, परछाई अपने साथ ही रहते, दोनों को पकड़ो। दूसरा मौत और ईश्वर दोनों को गले पे रखो, ऊपर रखो। मौत भी आने वाली है, सही बात है, और ईश्वर वो तो है दुनिया में, बस उसको सामने रखो। बस जो करना है वो करे, उसको जो करना चाहते हो। और हमें तो ईश्वर जो करे એ સાચું, એટલે કીધું ને કે હોરઠ ધરા જન ચો ગઢ કરનાર, હાવજણા હે ઝડપીએ નરને એના નમણા નરને ના। એ 33 કરોડ દેવતા ગિરનારના મેળામાં વિરાજતા હોય। મને શિવરાત્રિનો મેળા મફત भोजन मुफ्त मेरा, जो मेरा कड़का बने का करोड़पति टाइटल था 2000 में भूकंप के बाद, बहुत बाजार में वाल में चला था, कड़का बनेगा करोड़पति। उसमें भी कहा था गुजरात में ऐसा कौन सा मेला है जहाँ भोजन भजन रहन सहन में कोई मिलता है। वो है एक मेला तो जो मैं राजकोट में कई साल से, आज मैं स्टेज में 51 साल से स्टेज पर वन में, वो है राजकोट का जन्माष्टमी का मेला। पूरे गुजरात में, पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 है। हर दिन 5-10 लाख आदमी उसमें आते हैं, और बेहतरीन मेला राजकोट का। पहले शास्त्री मैदान में लगता था, तभी भी था, अभी रेसकोर्स ग्राउंड में लगता है। हर जन्माष्टमी नंदलाला, कृष्ण गोपाला, गोवर्धन, गिरधारी, बंसीवाला, मतवाला, माखन चौक, कोई राधा कोई मीरा, दोनों ने श्याम को चाहा। नंद घेरे आनंद भयो, बोल कन्हैया लाल की। द्वारकाधीश, मथुरा गोकुल, मथुरा वृंदावन गोकुल में मिल जाओगे आप कभी न कहीं, अवधपुरी की गलियन में मिल जाओगे आप कहीं न कहीं, मनमोहरत तेरी। बस उस ये मेला राजकोट का। હું તો બધાને કહું મેળે મેળે આવે, મેળે મેળે જ્યારે કહેવાય તમે તમારી મેળે આવો ને તમારી મેળે, અમે કંકોત્રી લખવા નથી હવે, મેળા કોઈ વગર કંકોત્રી બધા આમ જન્મ ને મરણ, બસ મેળે આવ્યા ને મેળે જાઓ। આવશો ત્યારે કોઈને કહેશો નહીં, જાવશો ત્યારે કહું જાઉં છું એમ કહેશો નહીં। लोग 4 आदमी उठा के ले जाएंगे। हमारा समाधि, हमने समाधि आपी थी पालके, हमारी समाधि होती है, और दूसरे लोगों को अन्यथा होता है शमशान। हमारा समाधि स्थान होता है शमशान। बात तो है कि सब मिट्टी में मिलने वाले, मिट्टी में, मिट्टी के मत बोल, मिट्टी के मत धोल, वो बस मिट्टी है ना, मिट्टी के मानो मिट्टी में बस समाएगा। तो मैं तुलसीदास बोले राजकोट से वही मेले की बात करता था। दूसरा मेला है मेरे गरीब नो ख्वाजा, ये मेला बहुत बड़ा धोराजी में लगता है, ख्वाजा साहब का उस। वहाँ भी कितने साल पहले, मैं करीब 40 साल पहले रात को में स्पॉन्सर प्रोग्राम करे जाता था। ये बहुत पब्लिक होती है वहाँ पे। और तीसरा है बौठा का गद्दा का मेला, जो कार्तिक महीने में होता है। बौठा, वहाँ
જાનવર બીકતા એને કહેવાય ગધેડાનો મેળો. ગધેડા પણ ત્યાં વેચાતા મળે, જાનવરો મળે. અને ઓર ચોથા मेला जो अमिताभ बच्चन के सवाल जवाब कहता कि कौन सा मेला है वहाँ भोजन भजन मुफ्त मिलता है. ત્યારે મારું પાત્ર હોય છે કડકા બનાવમાં મારો મિત્ર છે ભીખુ, તો બોલતા હૈ કે શિવરાત્રિ કા મેલા તારો રે ભરોસો અમને ભારી એવો ગરવો દાતાર ગિરનારી બાપો ગિરનારી. ત્યાં હું દર વર્ષે પણ જાઉં છું પોતે સ્ટેજ પર લોક સાહિત્ય, હાસ્ય, મિમિક્રી એવા કાર્યક્રમો કરવા, આધ્યાત્મિક, ધાર્મિક, માર્મિક વાતો કરવા. જૂનાગઢ શિવરાત્રિનો મેળો કે જ્યાં 33 કરોડ દેવતા બિરાજમાન હોય, ભગવાન ભોળાનાથ ભવનાથના સાનિધ્યમાં, ત્યાં સંત સુરા દાતારની ભૂમિ અને બધા બિરાજમાન હોય. પધારો જમવા પધારો, જેમાં અમારા રાજકોટના જ અમારા નરેન્દ્ર બાપુ જે આબા ગીગાનો વટલો ચોટીલા પાસે એમ જબરજસ્ત અનક્ષેત્ર હોય છે. બીજું મારા વારાત્રીવાળા આનંદ આશ્રમ રાજારામ મસ્તરામ બાપુનું હોય છે અનક્ષેત્ર. અને ગોંડલમાં જે અમારા બિરાજમાં છે રામ મંદિર રણછોડદાસ બાપુ, એક પ્લેટ મતરકો રોટી પે રોટી અનક્ષેત્ર અનેક છે એમાં. અને ગોંડલનો લોલંગરી બાપુનું પણ ત્યાં રાવટી હોય છે, ત્યાં જમવાનું ભોજન અને ભોજન. ગમે એવો કલાકાર હોય ને કોઈ વેલ્યુ નથી હોતી, એની કોઈ કિંમત નથી હોતી કે આટલા પૈસા કેટલા પૈસા, એમનું જવાનું ત્યાં કંઈ મૂલ્ય નથી હોતું. એ તો અમૂલ્ય મેળો છે. નકર કલાકારના આટલો ચાર્જ બાદ કાઢીને એ સ્ટેજ ઉપર જાય કાલાવાલા કરી મહાદેવને, રામને, કૃષ્ણને જેને કરવાનો હોય, અને એના પછી બીજાનો વારો. એટલે ભજન એટલે શું? પેલા તો આધ્યાત્મિક આરાધના, સાધનાની અનુભૂતિ એ ભજન છે જેને નરસિંહ મહેતાએ ભજન કર્યું. અમે એવા રે અમે એવા તમે કહેશો વળી તે એવા ભક્તિ કરતા ભટ્ટ કરશો દામોદર કુંડ જૂનાગઢમાં છે જ્યાં પિતૃ કાર્ય થાય છે. બીજું જે ગમે જગતગુરુ જગદીશને તે તણું ખરખરો કોક કરવો, હું કરવું અજ્ઞાનતા, હું કરું હું અજ્ઞાન સકટનું પર. આ નરસિંહજીના જૂનાગઢ નરસિંહ મહેતાએ ભજન કર્યું. આ બાજુ આવો કે રામ નામ મેં લીન હૈ દેખત સબ મેં રામ તાકે પદ વંદન કરું જય જય જલારામ. પૂજ્ય જલારામ બાપા વિશ્વની અંદર આજે જગત એમને વંદન કરે છે, દુખિયાના દુઃખ મિટાવે છે. પહેલાં હું ત્યાં અભ્યાસ મેં વીરપુરમાં કર્યો, ભણતો હતો ત્યાં વીરપુર જલારામ બાપાને. ગિરધરામ બાપા હતા ત્યારે મેં હાઈસ્કૂલમાં અભ્યાસ વીરપુરમાં કર્યો. ગિરધર બાપા પાસે જાઉં ત્યાં મંદિરમાં પૂજારી બાપુ હતા અને ત્યાં હું સેવા કરતો, નાળિયેર વધેરતો, દરેક સેવા કરી વીરપુર. ત્યાર પછી જસોરિયા બાપા એમની પણ સાથે બાપાની નિશ્રામાં અત્યારે ગુરામ બાપા છે. અને ત્યાં કોઈ પણ જાતનું એક પાઈ પૈસો નથી લેવાતો, અવિરત પધારો જમવા દેને કો ટુકડા ભલા લેને કો રીનામ. ટુકડો ત્યાં પ્રભુ ટુકડો એ જલારામ બાપા. અને એ અદ્ભુત જેની કસોટી કરવા માટે ભગવાન આવેલા સાધુ સ્વરૂપે. અને એને એમના પત્ની માગ્યા ત્યારે એમના પત્ની એની સાથે ચાલતા થઈ ગયા હતા. એ નારી તું નારાયણી. આ દાંપત્ય જીવનની વાતો કરો, આને દાંપત્ય જીવન કંઈ પતિ ક્યાંને ચાલતા થઈ જાય. બીજું શેઠ સગારસા બિલખાના પાદરમાં જેમ પતિએ કીધું પોતાના દીકરાને ખાંડડિયામાં ખાંડીને આપ્યું, એ ચંગાવતી. એ દાંપત્ય જીવનના બધા આ જબરજસ્ત આ ઉદાહરણો છે. આમ આગળ જાઓ કચ્છમાં એ આરાધના, સાધના અને ભક્તિની નિદાન કેન્દ્ર એટલે કચ્છ ન દેખા તો કુછ ન દેખા. એ અંજાર પાપતાર ઉપર કાચ જાડેજા ધર્મ ધારો સંભાળ તોરલે ત્રણ તારિયા શાસ્ત્રીનો સદીર જસર જગનો ચોલતો પલમાં કીધું પીર. એ તોરલે પોતાના પતિને પીર બનાવ્યો. અને સત દેવીદાસ અમર દેવીદાસ અમરમાં કોઈને ખેતર વાળ્યું, કોઈને ગામ ગરાસ અવકાશ રોજી નિપજે નકલન. એ સત દેવીદાસ અમરમાં એ પણ એ નારી આજે એ દેશની એ નારાયણી છે બધી. એને વંદના થાય. એ માતાજી કહેવાય. ચામુંડા માતા, આશાપુરા માતા, કોડિયાલ માતા, મેલડી માતા, રાંદલ માતા, મોમાઈ માતા, મહાકાળી માતા,
આશાપુરા માતા, જેટલા દેવીઓ છે બધા એ બધા આ ઋષિજી માતા આજે પોરબંદરની બાજુમાં ઋષિજી માતા બિરાજમાન છે. પોરબંદરમાં લીરબાઈ માતા આજે હમણાં જ ગયો હતો ને, અત્યારે નાથા હતા મોઢવાડિયાનું એક ભક્ત થઈ ગયા, અને જ્યાં શનિદેવનું મંદિર છે એ ત્યાં જ એ જ ગામની અંદર પહેલાં શનિદેવ પછી નાથા હતા. આટલા ગામમાં જ્યાં જન્મ શનિદેવનો જન્મ હતા, હમણાં જેનો જન્મોત્સવ ગયો ત્યાં જે મેરની મરદાનગી માનવતા રોટલો મોટો એ બધા એ ઉત્સવ મનાવતા તો એકવાર જોવું પડે. એટલે લાખો માણસ જમણવાર, ઘોડાની રેસ હતી, અને એની મેરની બહેનો જે રાસ ગરબા કરતી હતી એ અદ્ભુત હતું. એટલે એ ભક્તિનું એક ભક્તિ માટેનું તમારે પૂછું, ભક્તિ રોટલો હલશે એ તમે જાઓ એટલે તમને પોરબંદર દેખાય. એ મહાસાગર છે, ભક્તિનું મહાસાગર છે. અને કેવો છે, મેરનો રોટલો, આયરનો રોટલો, આશરો એટલે જમાઈ દેવું પડે. આયર પણ એવું છે, રાનવગઢ આ બધા ગેવાજ બોદર, આ બધા દરેક પેલા સુરવી કે જનની જનતો ભક્તજન કાંદા તા કશું નહીતર રેજો વાંજણી મત ગુમાવશું. આ સૌરાષ્ટ્રની ધરતી છે. એટલે કીધું કાઠિયાવાડમાં કોકથી ભૂલો પડી ભગવાન તને મોંઘો કરું મહેમાન સ્વર્ગ ભૂલાવું સાંભળે. એકવાર કાઠિયાવાડમાં દ્વારકામાં આવ્યા છે કૃષ્ણ ભગવાન, અને સુદામો પોરબંદરમાં બિરાજમાન, ફાટેલ તૂટેલ ધોતી અને પગમાં ન મળે જૂતી, અને ધામ સુદામો મિત્ર પ્રભુનો ધીરે પ્રગલે જાય. એ પ્રભુને હરિના પરથી દ્વારકામાં જાય છે. કારણ કે પોતે તો દુર્બળ શરીર છે, ગરીબ માણસ છે, એમાં કોઈ સાલા કોઈ કપડાં પહેર્યા નથી, ધોતી પર ફાટે તૂટેલ છે, પગમાં ચંપલ કે બૂટ પણ નથી, અને ખુલ્લે પગડે જાય છે. તમારે ખુલ્લે પગડે જવાનું છે. તમે જાજો જ્યારે આપણે આખી રમ જાય ને તો ખુલ્લા પગે ખુલ્લા હાથે પાસે ખુલ્લા પગે ખુલ્લા હાથે આપણે જવા. જો ખુલ્લા પગે સુના જ્યારે જજો, એ ખુલ્લા પગે જ્યારે ભગવાન નંદલાલા કૃષ્ણ કપાલા ગોરધન ગીરધારી બંસવાલ એ દ્વારકાના નાથ કૃષ્ણ મુરારી, એ નંદ કુંવર છે, નટવર છે. આ એ કીર્તનને હળી કાઢી મળવા. બહુ સારા કપડાં પહેરવાનું, એમાં વીઆઈપી બહુ ઘરેણા પહેરેલા એમને આમ જવાનું નહીં. એટલે કીધું મન મેલા તન ઉજળા બગલા કપટી સંગે છે તો કાગા ભલા તન મન મેલું હોય તન ઉજળું હોય. એના કરતાં એમ કીધું કાગડો હારો બગલા કરતા. બગલા પાર રે થોડા રે મન ના મેલા, એ મારા ગુરુજીને પૂછો રૂડા જ્ઞાન. અને હમણાં જ તાજેતરમાં 9/6/25 અને સોમવારના દિવસે જ્યાં હરિયાણી કુળમાં અવતરા સંત મોરારી બાપુ નામ, પણ આ તો તલ ગાજરડા હનુમાન બિરાજે તુલસી. એ બન્યું એ તો તીર્થ ધામ, ત્યાં હનુમાનના દર્શન પણ. જય હનુમાન જ્ઞાન ગુણ સાગર, જય કપિસ્તુ લોક ઉજાગર, રામદૂત અતુલ બલધામા, અંજની પુત્ર પવન સૂતનામાં. અને ત્યાંથી ધીરે ધીરે સાવરકુંડલાની બજારમાં આવું, એ હાથસાણી રોડ ઉપર ત્યાં ભક્તિ કરવી, જેને રાહ કરીને રહેવું. એ સાવરકુંડ સંત ભૂમિ સૌરાષ્ટ્રની સાવરકુંડલા ગામ, જ્યાં ભક્તિરામ બિરાજતા. ત્યાં તુલસી માનું સેવાનું કરે, કે માનું મંદિર, જ્યાં બહેનો જે પીડિત માનસિક બીમારી, જેનું કોઈ નથી, મા નહીં, બાપ નહીં, પતિ નહીં, પત્ની નહીં, એના ભક્તિરામ બાપુ છે. પણ ભક્તિરામ બાપુ એ માનું મંદિર તો વિશ્વમાં નંબર 1 છે. હવે બીજું કાર્ય કરી રહ્યા છે કે અર્ચન પૂજન. ના જાનું મેં આરતી બંદન, ના પૂજા કી રીત. અર્ચન પૂજન આરતીની જેને રીત નથી આવતી. રીત તો પૂજારી પૂજા કરી શકે. એ ગામડામાં જે પૂજારીઓ છે, એના મંદિરના પૂજારીનો બાળકોને ભણાવવા માટે
ભક્તિરામ બાપુએ જહાજ જગાવે કે બસ છોકરાને ભણાવો. સાધુના છોકરા મળતા નથી, પેલા લોટ માગ્યું હોય ને એ માંગણી માગતી હોય ને. હવે અત્યારે વિકાસ આવ્યો, હવે અત્યારે કોઈ લગ્ન કરવા છોકરીને કોઈ દેતું નથી. છોકરીઓ ભણે, દીકરા ભણતા નથી. એટલે ભણીને તરક્કી કરે કે કોઈ એન્જિનિયર બને, ડૉક્ટર બને, કોઈ દેશના વિકાસમાં જાય, પોલિટિક્સમાં જાય. ભક્તિરામ બાપુને પહેલેથી એ બસ એમ કે વાડી એ કે બધી વાતો રહેવા દઉં, મને શિક્ષણની વાત કરો. રાજકોટમાં અહીંયા અમે સન્માન સમારોહ બાળકોનું કરે ત્યારે બાપુ આવ્યા હતા, ભક્તિરામ બાપુ. અને એ એમ કહે છે કે માનવ સેવા કરો. યાદેવી પહેલાં તો યાદેવી લક્ષ્મી રૂપણ, શક્તિ રૂપણ, શક્તિ લક્ષ્મી બે તો ભેગા હોય જ. પછી વિદ્યા રૂપેણ સંચિતા, યાદેવી વિદ્યા રૂપેણ. અને વિદ્યા રૂપેણ સંચિતા માં વિદ્યાના કે વિદ્યાને વિના મૂલ્યે કોઈ પણ જાતનું એક પણ ફી લીધા વગર બાળકોને ત્યાં. અને બીજું જે દીકરીઓ છે આપણી સાધુ સમાજ, એ દીકરીઓ માટે કન્યા શાળા ખાનપુર પૂજ્ય વિશ્વવંદની સંત મોરારી બાપુ મારા હસ્તે 9/6 સોમવારના દિવસે સાવરકુંડલામાં 8:30 રોડ પર માનવ મંદિર ત્યાં એક અદ્ભુત એક ધર્મોત્સવ છે, શિક્ષણ મહોત્સવ છે અને સાધુ સંતનો એક મેળો, એક અદ્ભુત મેળો છે. કારણ કે હું તો રાજકોટ બધા પેપર એમ લખાયું કે લોકમેળા પ્રેમ કલાકાર તુલસીદાસ મોઢેરિયા, લોકમેળા પ્રેમ. કે વર્ષોથી લોકમેળાનો જ કલાકાર છું. અને મેળો છે ને, આ મેળા આપણે બધાએ હાલો માનવીઓ મેળામાં મારા મનનામાં આપણે મેળામાં જ આવ્યા છે. અને આપણે આપણે મેળામાં છે, તો મેળામાં છે કभी અકેલા હો જાતે ચલ અકેલા તેરા મેળા પીછે છૂટા રાહી ચલ. એકલા ને મેળામાં મજા આવે. માનું મેળામાં હોય, આરાધના હોય, સાધના હોય, અનુભૂતિ હોય, ભક્તિ હોય. આ બધા મેળા સંતના મેળા છે. મેળા અલગ અલગ થાય છે. એટલે આજે રાજકોટમાં તે તુલસીદાસ ગુંડલિયા આપણે ફરીવાર આમંત્રણ આપું છું. આજે સાવરકુંડલામાં 9/6 સોમવારના દિવસે સવારે 9:30 આપ બધા પરિવાર સાથે બધા સાધુ સંતો મિત્રોને તુલસીદાસ ગુંડલિયા પૂજ્ય ભક્તિરામ બાપુ અમારા માનવ મંદિરના મંત અને સંત તરફથી હું આપણે વિનંતી કરું છું. તો આજે શુક્રવારના દિવસે વાતો કહેવાને આવ્યો છું, કરગરવા નથી આવ્યો, બીજાની જેમ જીવનો નથી આવ્યો. દયાના સાગર મને તારામાં ડૂબાને આવ્યો છું તરવા. આજે સંત મોરારી બાપુ જેવો આપણા એક મહાન વિશ્વવંદની જે આપણા ઉપર આશીર્વાદ આપે છે, આપણી ઉપર કૃપા કરે છે, એની કૃપા હોય પછી કોઈ ઘટે જ નહીં. અને બાપુના આશીર્વાદ જગતની અંદર, કારણ કે ભાઈ ભરોસે મોય હનુમંતા બીનું કૃપા મેળવી સંતા એ સંત મોરારી બાપુ. અને આજે હનુમાનજી મહારાજના આશીષ ભગવાન સીતારામ લક્ષ્મણ સહિત મંદુ કુમાર કૃપા કટાક્ષ કે મોહી પૂરણ રામ દરબાર જગદંબાઓ બધી દરેકના આશીર્વાદ ત્યાં પ્રાપ્ત થવાના છે. તો રાજકોટથી તુલસીદાસમાં જય શ્રી રામ, જય બજરંગ, જય હનુમાન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય જીનેન્દ્ર, सलाम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम. बस आपको यही आमंत्रित करता हूँ. कुछ मेरी गलती हो तो मुझे क्षमा कर देना है, क्योंकि हमारे गुजर जाने के बाद आपके दिल पया होंगे, ढूंढे कि आपकी नज़र न जाने हम उस वक्त कहाँ होंगे. बस एक यही बात है, आना है जाना है.